اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب اختاره في الفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مسلم يا رب لا تقطع رجانا يا رب لا تهدي دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب ترشانا بنور يا رب رضانا وامنا يا رب واسكننا جنانك يا رب آتنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب ابنا بالسعادة يا رب واغفر كل مسلم يا رب واغفر كل مسلم يا رب نختم بالمشفى يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفى يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد وتربيل البدايا بالعالمين يا أولي الوجود والكرم ننزل لهم بالهرم رفيع الرسال والآثار نحن من قول بسكتوا وبه من خوف أجلوا وبآية القرآن قلوب سليمنا القرآن نعرف الفتح وكريمنا والصفاء والكريم يعلمنا ولنا المعنى واقف بنا ولمن هذا وكل كلي ولنا خير الأنبياء أدعو عليه المرسل أشهد وإلى صغيرنا تاتون سبا فيه من دخل كمال بعده ونقول إن زادت بدعوكم وبها نبت فتوتكم من قدير الدهر وسامع مثل سائر عبدنا عليه وبه الأخير خير والد والإمام الصادق العدل وعليه بالعلا يكفي أبوه وكل لنا هدوء بفضل الله فسائر ولغير الله مقاصد ومعادون أهل بقرار أهل بيت المستقر ومهال الأرض فتكري تخبرون أنتم بسرور بسماء فجاءت طلال وسفير للمشفير إلى كتاب القرآن كل الأعداء فيضيئها لا تكون كذا وقسم بالله والتعليم ربنا لنا ببكاتهم ولنا قلنا بحرماتهم وبالتقي خالقاتهم ومعامة بهدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
Bismillahirrahmanirrahim. Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Jangan dengar saya. Loro. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Falamma ra'athu Halimatu saliman min al-ahwal raja'at bihi masruratan ila al-atlal thumma qassat qabrahu ala ba'd al-kuhhan wa 'adat alayhi ma tamma min amrihi wa ma kan فقال له الكاهن يا ابن زمزم والمقام والركن والبيت الحرام أم في اليقظة رأيت هذا أم في المنام فقال بل وحرمة الملك العلام شاهدتهم كفاحا لا أشك في ذلك ولا أضام فقال له الكاهن أبشر أيها الغلام فأنت صاحب الأعلام ونبوتك للأنبياء فقل وختام وعليك ينزل جبريل وعلى بسات القدس يخاطبك الجليل ومن ذا الذي ينصر ما حويت من التفضيل وأن بعد وصف معناك يبصر لسان المادح المثير اللهم صل وسلم وبارك. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا وكان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه إذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديئة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يثمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماج ولا عيا إذا سرت فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلسه بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الدهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعد واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في خلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'athu. Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falamma ra'at, monggo semangsane ningali sapa Halimah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimah tu? Ra'at sapa Halimah tu Halimah.
Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saing pira-pira prahara, saing pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala iki napa saliman minal ahwal. Rojaat moko bali sapa Halimah di lan gawa Nabi masruratan khali seneng banget ilal atlali maring rumah maring perumahan. Sumatos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani yang atas sebagian pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat ujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu mane Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku Yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa Yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam wal maqam lan anake maqam Ibrahim, war rukni lan rukun, manen ruknul bait. Ngene iku maqam rukun itu blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Apa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong ngandare napa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yakodoti ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing Maha al-Malikil Alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat asukseni kifahan lan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Empat sangon wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala maka matur lagu mane Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal ghulam he cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal ghulam he bocahku sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul a'lami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknane tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyan siyu bakal tumurun sapa Jibril. Iki nunjukno nak dukun dhisik orisinal, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan iki alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun iki tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Seribet. Terus yen kata dukun itu orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga nak saiki dukun muni ngerti alam gaib bohong, napa? Bohong. Wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Barang wis bar jawab ngono kan adu-adu dari sing nyolong jare sing cah mau. Lah ya kon dukun adik 10 juta ra tau duwe kok kecolong, Pak. Ya takoke dekne butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Jajal lek ngomong rono. Pak dukun, alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong wong ngene-ngene. To sapa tek ra duwe kok apa? Alpat. Jajal kan apa dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Kok tetep ae dijawab, apa?
Dijawab. Pak, kula pengen bojo ayu tetep dikek wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh, lucu kan. Takok nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong media apa? Gedhe. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ora kira. Ngono sing percaya ya akeh. Samit tenan. Tapi dukun ten konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita. Kalau yang kamu saksikan itu benar, maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi. Dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya, kahin itu ada era di mana dia positif. Yaitu qabla bi'tsati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum bisa, akses itu masih ada. Akses itu masih ada. Tapi setelah Rasulullah, dukun itu fayati bimi'ati kasbah. Bohong 100 kali. Paham geleng-geleng. Jadi saya kira rasa dukun, rasa dukun anak-anak. Wong dukun yo pinter mencitrakan diri, ora tau adus, uripe ngisor kali, macem, terus dalane reso diakses. Dukun parfuman dasinan wae ora ngandel wong ora ngandel. Dadi dene yo gaya ora adus. Rambutnya gondrong, gitu, jaga iman. Nah, misalnya dukun terus dasinan, dasinan terus amen WA-an, kan wong ora ngandel, napa? Nek rokok ngelinting terus misal apa kali terus rono nek iso diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Harus lewat jalan setapak. Wong kesane kan sakral. Model pencitraan gaya-gayaan entuk napa gaya-gayaan. Saya ono sekarang wis kita ngerti wa mata tri nafsum madza taksibu. Semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin nomor itu jelas dukun kemudian apa? Absyir ayyuhal ghulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kuflu wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Wah, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Di sana lagi ini gue ribet. Ya, tapi ora usah kowe anti nemen-nemen jen pangeran bagi rezeki ana sing liwat bodoh ini liwat macam-macam. Ya kaya kowe kadang kan ana wong fakir iku modus. Kok wong ngemis saiki mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono. Kok pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing akeh bojone sitok, pengemis bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta, sing akeh mung 10.000. Kata mboten. Ruwet teman akhir ruwet. Santri ruwet umrah wong yo. Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Lengi-lengi dadi kahin tadi ngendikan piye? Dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung. Bahasa Arab apa? Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Seperti ini bertawacana awas kena maca cek krotol kreatif gak paham. Pokoke maca iki bertawacana iki kudune senenge Nabi tambah. Semua bebek nangis kok paham. Boleh kelilipan no. Ya benar tak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman ti sapa da ya rupane man Allah di rupane wong yang suruh kang iso gebak sapa lagi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manani gebak. Mak ing perkara haweta kang mengku panjenengan menatapdili saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa lho. Jadi males to.
Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong guyu sak wedi kan. Ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatane. Bar rokok antangi turu kan wis ribet apa? Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail. Detail indah. Sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar. Seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'na durra yasqutu min dalikal kalam. Itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan iki bodoni. Ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nek kowe wis macak khusuk sing bebo anteng. Wong mesti wah beludas ya. Banyak misteri ya. Ana wis khusuk karena ya memang pembohong betul memang gayane tok apa. Saiki khusuk ya modus ya. Terus ora apa-apa gak paham astagfirullah. Ora apa gawok masyaallah. Dal ra jelas maksud piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne kowe eling pangeran. Eling pangeran dhewe anak ya kena ledul ndak kondo eling wae ora usah ribet no. Ora usah ribet. Ya nak eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir apa ribet. Lawaan bak diwasi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yak suruh dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano. Maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat fakoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia, swarga. Itu Nabi memohon supaya umat Israel jelas-jelas ini mlebu swarga. Wong kok lomane ngono, wong kok lomane. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa anba diwasi ma'naka yaqsuru lisanul matikhil mudin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pecinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulullah. Ketika beliau mau kapundhut, lalah ketune iku ilang. Ketu sing ono napa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasulullah. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Iki sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau mendelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi itu didelok. Ya salah rambutnya. Paham? Ning tukang potong bar diobong yakin. Tapi berarti potong terus apa tumane do mlaku. Itu saya sekarang Turki orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu gembira. Jadi rambutnya Nabi sabundut ini mendatangkan rezeki. Kowe wis Sunan Bonang ya kalah. Kowe urip golek mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut ngresgeni wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso ngresgeni. Kowe urip ora mesti ngresgeni. Dadi wis wah ribet. Madinah itu nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa mana itu negara mana itu Spanyol itu kaya Turki itu kaya. Sebenarnya rambut temu nasib ya cek takok.
Paling rambuté malah protes mbek pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis iki kok paling nasib pemilu berhadapan mbek rambutem sedhewe. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngono. Jadi yang masar mau geger mbek keritingnya dhewe. Saya elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok ketok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untungmu ya padha, coplok sik sedurunge sedes ribet-ribet. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu suruh lisanul matihil mukil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji Kanjeng Nabi ya sebisa kita tetap muji Kanjeng Nabi. Meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah, kita muji anut para ulama sing muji. Kemuji dhewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba, berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtus duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kowe muji dhewe sebelum Kanjeng Nabi kaget. Ora ngono aku, ora ngono kan ribet kan. Jebule mujimu ku keliru. Misalnya kowe muji ngene, Nabi ku wong Mekah. Jadi yo tanggane Abu Jahal lho. Ya bener tenan, tapi ora ngono dul butak goblok ngono. Orang ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Gak oleh Nabi kok timo di musuh tukang RT, tukang RW kan gak keren no? Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya ora mutu. Wah, Nabi Muhammad itu hebat. Tau ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah ora tau ngaji, paham ya? Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuh gak tanggung-tanggung Firaun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sapa? Maling pitik. Ya apa lesul. Kabeh ono. Dadi muji Nabi ku justru Nabi ditonggo Abu Jahal ku keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lha ora anggere wong kuat tangganan ambek musuh besar loh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwun ngene-ngene. Sing muji ben ulama, saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet to. Ribet. Mong sama bersolat suwi omae ribet-ribet. Muji to kowe lah sanut ya napa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita ndak akan sealim para ulama nggih. Aku jek eling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok niat Des Abdul Qadir Jilani Mbah Mun ijazahkan ya gitu Ki Hamid Pasuruan ijazahkan gitu karena cara kita berperilaku ndak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Abdul Qadir kados niate Abdul Hasan Asadili ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nak jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan, itu bisa saja doa itu tidak pas. Kalau doa itu tidak pas, karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong, ya Allah, kalau kepengen jadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Krite ngirung puasa, wong kan ora siap jadi murid misalnya. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas.
Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kula pengen sugih rumah yatim 1000. Nek Allah kepengin nyembadani donga harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga ku ojo detail. Apa? Ojo detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Pemenang donga ya Allah kula pengen dadi mubalek terkenal. Nek Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik. Mau demi nuruti donga sing ra jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, nggih. Donga sing umum-umum ae suara Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar sing di ora ro. Wis wong ngerti tok hasanah, wong ora pati ayu hasanah iku berarti maksudnya ya dari serang cari ditompo wae no. Tompo wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja, saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika ma sta'adha minhu habibuka Muhammad. So kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe mendingin, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil hina. Semata rusak nak sugih. Banyak kan orang yang punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita duwe niat koyo niate para wali. Paham ya? Koyo saiki ngelem nabi yo ngelem sing koyo para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya apa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi, terima uang sing angkat. Waktu cilik ora kuat. Kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud, itu uang sing kuat. Angkat waktu kuat. Musuhnya Nabi Saleh, iramadatil aimat allati lam yukhwat misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil waqt. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gumudi dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibretno ndas semua bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru, seru. Nah, tapi kowe kan raro, detail-detail gini gak daripada raro detail, nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enaknya ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus sih tak berhalus kita ora. Lu tani sorenya potensi, apa mesti salah. Nah, potensi salah ya apa ya? Mesti salah.